ਜਿਹੜੇ 3 ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ब्यूरोक्रेसी हावी है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, सरकार कुछ करे। पर आज नौबत यह आ रही है कि सरकार के नुमाइंदे मंत्री वजीर है कह रहे ने या तो ए आएंगे मीटिंग च या असीं आवांगे। आज उस तरह तक के मते पास कर दिते गए। नवनीत जी, ये जरा बैलेंस बिगड़िया है। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 4 इंपॉर्टेंट पिलर ने डेमोक्रेसी के, एग्जीक्यूटिव, लैजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड प्रेस। ये 4 पिलर्स के उत्ते डेमोक्रेसी हिंदुस्तान की जिहड़ी खड़ी है, किसी भी देश की खड़ी जिथे किते। और ये कॉन्स्टिट्यूशन च बकायदा डिफाइन किया है एग्जीक्यूटिव का की रोल है, लैजिस्लेचर का की रोल है, जुडिशरी का की रोल। और जिथे किते कोई विंग या कोई पिलर या जो सैक्शन जिहड़ा है वो अपनी पावर्स तो अगे वधण की कोशिश करता तो संतुलन बिगड़ जाता है, बैलेंस जिहड़ा वा वो बिगड़ जाता है, उन्होंने फिर ठीक करने की लोड़ होंदी है। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਉਹੀ ਨੰਬਰ 1 ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਨੰਬਰ 1 ਪਾਵਰ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਐਲਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ। और मुख्यमंत्री की जी पावर है गां फिर कैबिनेट के डाइवर्ट होती है। मुख्यमंत्री साहब अपनी पावर कैबिनेट के मिनिस्टर्स को देंगे। और जी एग्जीक्यूटिव है उन्हें जो पोलिटिकल लीडरशिप है या कैबिनेट है या पोलिटिकल एमएलएज ने उन्होंने फैसले करने हैं, पॉलिसी बनानी, उन्हें उन्होंने इंप्लीमेंट करना। जिथे किते इम्बैलेंस शुरू होता है कि कोई ऑफिसर या कोई भी बंदा अपनी जिहड़ी है सर्कल नूं छड़ के दूजे सर्कल 'च काम करना शुरू होंदा, उत्थे जिहड़ी है हार्ट बर्निंग शुरू होंदी है, उत्थे झगड़ा शुरू होंदा, उत्थे इहो जिहे इंसीडेंट होंदे ने। अज जिहड़ा पंजाब दी कैबिनेट ने अपने मुख मंत्री साहब दे विच दोबारा अपना फेस दिता कि तुसीं फैसला करो मुख मंत्री साहब कि इस दे जिहड़े इहो जिहे इशूज ने। देखो, शराब दा इशू जिहड़ा नीति दा पॉलिसी दा इशू, इट इज़ वन इशू कि जिहड़े लोकां दे इशूज ने, जिहड़े सरकार नूं चलाउण दे इशूज ने, वो इशूज क्या इलैक्टेड रिप्रजेंटेटिव ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਮਸਲਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰਸੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਫਸਰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕੱਲਾ ਨਾ ਵੇਖੀਏ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। इस तरह नवनीत जी, यही गल मैं कह रहा कि स्टैप बाय स्टैप जिहड़ी पोलिटिकल लीडरशिप है उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जिहड़ी नहीं होनी चाहिए। लोग जिन्हों चुनते हैं वही पावर चाहने, लोगों की गल ते कैबिनेट ने करनी है जो लोग सोचते हैं। कर कौन रहे कमजोर? अजिहा तो है नहीं कि एक अफसर चाहे तो पोलिटिकल जमात को कमजोर कर दे, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता कि कुछ और पोलिटिकल ताकतां ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ कि ठीक है तुसीं कमजोर करो, ਅਸੀਂ बैठे हैं पिछे? नवनीत जी, इस तरह है कि एक मुद्दा वा, एक कांग्रेस पार्टी, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੰਪ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੰਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਨਾ कि पूरी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री साहब को लिख के दिता कि तुसी इसी तरह फैसला करो कि पॉलिसियां कौन बनाएगा, मुख्यमंत्री साहब बनाएंगे कि ब्यूरोक्रेसी तुसी आधा घंटा पहले जो मुख्यमंत्री साहब का प्रेस नोट बयान है वो पढ़िया। मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं चिंता ना करो, मैं सब कुछ वेख लूंगा, और जो अफसर नहीं आए तो मेरे तो हाफ डे लैके गए सी। हुण इन्हां नूं की समझाया जाए? मुख्यमंत्री साहब देखो गल सुनो,
ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਬੈਸਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਸક્ષਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਪ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਣਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇੰਨੀ ਬੇਵਸੀ ਕਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਇਆ, 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 2200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਛਪਿਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਵੇਚੀ ਗਈ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਚਲੋ ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੈਟ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ 2 ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜਤਾ ਗਿਆ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਆ। ਅਗਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਨੇ, ਨਫਾ ਹੋਵੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਫੇਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਐਫਸੀਟੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਨੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਆ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਜਾਨ ਦੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਗੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਵੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਾਫੀਆ, ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਫਿਰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਚੋਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਫ ਡੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਔਰ ਜਲਦ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਚੁੱਕੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਜੋ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੰਤਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ? ਬਦਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਾਈਂਡਲੀ ਟੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਖਾ ਗਏ, ਮੰਤਰੀ ਖਾ ਗਏ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਾ ਗਏ, ਸਰਪੰਚ ਖਾ ਗਏ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ 117 ਦੇ 117 ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ 100 ਦੇ 117 ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਵਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਤਰੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੰਤਰੀ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੰਤਰੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਆ 5 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਔਰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇਗਾ, ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਫੀਤੇ ਕੱਟੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਐਸ ਲੌਬੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੀਡਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਮਿਹਣੋ ਮਿਹਣੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਚਮੇਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਬੈਚਮੇਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੱਟ ਸਕਾ, ਅਸੀਂ ਕਮਰਾ ਲੈ ਲਈਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਅਫਸਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 20-20 ਸਾਲ ਤੋਂ 25-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਚਲਾ ਅਫਸਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਫਿਰ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 5 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ।
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਆਣ ਉਹ ਹੋਰ ਆਣ। ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਐਸ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਦਬਾਉਂਦੇ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਜੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ? ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਐਮਐਲਏ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਗਾ, 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ, IAS IPS ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਂਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੀ, ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿ ਜਦੋਂ 2002 ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਅਫਸਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਗੈਲਰੀ ਵੱਲ ਉਂਗਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਚੋ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ PTC ਤੇ ਸੀਗਾ, ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਨਹੀਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹਾਵੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾ ਰਹੀ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ 'ਚ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਗੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? देखो, अनप्रेसिडेंट क्राइसिस है, पॉलिटिकल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस है पंजाब दे विच। और इथों एक गल स्पष्ट सामने नजर आउंदी कि पिछले 3 सालां विच चुने होए नुमाइंदियां दी कोई बुकत नहीं, भावां कि कांग्रेस दे होण हो, MLA तो लैके डाउन द लाइन सरपंचां तक। और दूसरा हैगा कि लैक ऑफ फेथ आ रहा वा। कैबिनेट ने पहली बार सारे देश ही मैनूं लगदा पहला नमूना होना कि इन्हां ने अपनी सरकारी कैबिनेट मीटिंग का बॉयकॉट करता ते नाल ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵਾ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੈਕ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਨ ਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕੁਲੀਗਸ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਈਵਨ ਟੂ ਦ ਮਿਨਿਸਟਰਸ। ਪਹਿਲਾਂ MLAs ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਰੌਲਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਸਿਬਲ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਨਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਤਾਸ਼ ਨੇ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਏਅਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ MLA ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹਰਮਨ
ਉਹਦੇ ਬੇਨਾਮੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨਾਮੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਆਲਟਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਫਰਟ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਜੋ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਾਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ 6 ਟਵੀਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਟੂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਿ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਰਟ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚੌਤਰਫਾ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਡਰਸ ਦੀ ਥੱਲਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। 72 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਉਠਾਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੇ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ, ਮਤਲਬ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ? ਦੇयर ਆਰ 101 ਅਦਰ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਨਰਸਿਸ, ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀ ਕੁਆਂਟਮ ਆਫ ਇਸ਼ੂਜ਼ that are facing the state of Punjab and what the cabinet is discussing ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਰਗੇ, ਡੀਪੀ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ, ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵਰਗੇ, ਦੱਬ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੈਰਲਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਰੈਵਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਦ ਮੋਸਟ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਾਇਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿਲ ਫਰਦਰ ਡੀਪਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਫॉर ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦ ਕਾਂਗਰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਆਉਂਦੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਟਵੀਟ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਓਪਨਲੀ ਐਮਐਲਏ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਲੀਗ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਲੈਸ਼ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮਾਰੇ ਖਾ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਤੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਲੈਸ਼ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਛੱਡੀ ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਲੀਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਲੈਸ਼ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਐਫਸੀਟੀ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਓ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕਲੈਸ਼ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਚੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਉਹਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਲਗਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸੱਚਣਗੇ ਝੂਠ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਫੇਥ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਇਕੱਠੀ ਹੈ ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਵੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਤੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜੋ ਨਵਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਹੋ ਵਜ਼ੀਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ। ਕੈਬਨਿਟ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੀ ਨੋਜ਼ ਦਿਸ, ਔਰ ਉਹ ਓਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਸੀਡਰਡ ਟੂ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਬੈਸਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਗਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ 15, 20, 25, 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਆਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਦੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਓਪਨਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋਏ, ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਕੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਡਿਸਕਸ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੋ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੈ ਜੋ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਰਿਹਾ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਗਾ ਮੈਂ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਓ, ਜੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬੜੀ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਧੀਆ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਫਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਮਾਫੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਲੇ ਘਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਲਗਾਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਬੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਏ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਪਰ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਫਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਬੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਬੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਊਈ ਸੂਈ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੋੜਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਰੈਂਕ, ਗੱਡੀ, ਗਨਮੈਨ, ਦਫ਼ਤਰ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਪੂਰੇ ਅੜ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਐਲਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਨਹੀਂ, ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਧਰਨਾ ਦਿਓ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਧਰਨਾ ਦਿਓ, ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਰਿਹਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਰਿਹਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਰਿਹਾ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17-18 ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ 17-18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਬਿਲ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ,
ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਹਿਜੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਿਚਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵੀ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਲਾਨਾ ਅਫਸਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਉਹ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਲ ਕਾਲੀ। ਬਹੁਤ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਸੇਖੜੀ problem ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਠੀਕ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਲੋ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੇਖੋ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜੀਬਾਜੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਬਾਜਪਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਜ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਫੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਔਰ ਜੇ ਆਏ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ। देखो काल सुनो, मैं एक शेर सुना देना भरा नवनीत। हम आह भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। एक इशू है, मैं तेन पहला भी कहा कि एग्जीक्यूटिव और लैजिस्लेटिव विच बैलेंस बनाने दे लई मर्यादा तय करनी पैनी है, जिहड़ी कि मैं खुद कह रहा कि जदों मैं पहली बार इलैक्ट होया 1985 च, अज 36 साल हो गए। बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। नवे साडे MLA साहबान नूं शायद इस चीज़ का एहसास ही नहीं होगा कि जो असी उसले बनते सी MLA, या जो साडे फादर MLA बनते सीगे, उदों दे MLA और अज दे MLA बहुत फर्क है। पर एक गिरावट आई क्यों है सेखड़ी साहब? सवाल वो भी है, इस गिरावट ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਸਹੀ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਜ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਫੇਰ ਹੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ देयर मस्ट बी समथिंग। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ 14-15 ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਾ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ। ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਟਿਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ UPSC ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ MLA ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗੇਟ ਦੇ। ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਦੇਅਰ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। MLA ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, BJP ਹੈ, ਆਪ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਚੱਕੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਚਾਹੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਤੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬੇਵਸ ਪੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਰਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਨਸਲਟ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 1000 ਗੁਣਾ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਫਤਾ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਕਨੋਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਵਾਈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾ ਪਾ ਰਹੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦੀ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ 2 ਸਾਹਿਬ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡੋ। ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਨੇ, ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਪੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਖੈਰ ਮਸਲਾ ਚूंकि ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਹੱਲ ਹੋਏ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਏ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੇਖੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਭਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜੇ ਭਖਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।